الحمد لله ولي الصالحين، خلقنا لعبادته فأرسل إلينا الأنبياء والمرسلين، وأرسل إلينا آخر الأمم إمام الصالحين وإمام المصلحين، ومن زاغ على نهجه وأخذ طريقا غير طريق الإصلاح كان من المفسدين. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل أفضل صلواتك على نبيك ومصطفاك وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا نبي الله سليمان عليه السلام يدعو ربه بعد أن رأى معجزة من معجزات الله، فيدعو ربه قائلا: يا الله، أريد أن أكون من المصلحين. فما هو الإصلاح؟ فهناك من يرى الإصلاح بأنه في التعليم، وهناك من يرى بأنه في الاقتصاد، وهناك من يرى بأنه في الأفكار، وهناك من يرى بأنه في العلم، بأنه إذا عدم الجهلاء صلح المجتمع. هذه أفكار. فماذا يقول الإسلام في ذلك؟ ماذا يقول القرآن في ذلك؟ ماذا يقول الإسلام حول الإصلاح؟ هناك من يرى بأن الإصلاح هو العدل بين المرأة والرجل، لأنهم يرون المرأة يرون فيها نقص. الله سبحانه وتعالى يقول: يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن الإصلاح عكس الفساد. الإصلاح هو عكس الفساد. إما أن تكون فاسدا تفسد نفسك وتفسد ما حولك، وإما أن تكون صالحا في نفسك وتصلح ما حولك، صالحا لنفسك مصلحا لغيرك. الإصلاح وظيفة. الإصلاح وظيفة الأنبياء ووظيفة المؤمنين. نبي الله شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ماذا يريد؟ يريد الإصلاح، لأنه هي وظيفة الأنبياء ووظيفة المؤمنين من بعدهم. ما هو مضمون هذا العمل؟ مضمون هذا العمل أي الإصلاح أمرين. الأمر الأول أن تقيم ماذا؟ أن تقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسك أولا. والأمر الثاني أن تقيمه حولك، أن تقيمه في بيتك، أن تقيمه بين جيرانك، وأن تقيمه في عشيرتك، وأن تقيمه في بلدك أينما كنت. يكون الإصلاح في ماذا؟ أين يكون الإصلاح؟ في ماذا يكون الإصلاح؟ الإصلاح يكون في العمل. الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما نقرأ هذه الآية: الذين آمنوا فقط، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا أي عمل؟ لا، عملوا الصالحات. الصلاح يكون في العمل، لا يكون فقط في النية. أن تقول في نفسك أنا أريد الإصلاح فقط وانتهيت بهذا، هذا لا يكفي. أن يكون في الكلام فقط،
أن تقول أنا أريد الإصلاح ولا تفعل شيئا، هذا لا يكفي. الصلاح والإصلاح يكون في العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إما أن تكون صالحا مصلحا، وإما أن تكون فاسدا مفسدا. بماذا نكون مصلحين في الواقع؟ نكون مصلحين بأخلاقنا، بعملنا، بوقتنا، بجهدنا، بمالنا، بأولادنا. أنت يا عبد الله ماذا قدمت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت يا عبد الله ماذا قدمت في سبيل الله؟ وأنت يا أمة الله، وأنت يا أمة الله ماذا قدمت لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قدمت للإسلام؟ فقط تقوم بنقل الشائعات والكلام في أعراض الناس والغيبة والنميمة. فإذا قلت له اتق الله يقول لك إن الله غفور رحيم. أما قرأتها من بدايتها يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ماذا قدمت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا ستقول وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم، بمعنى لا يمشي، لا يتحرك، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وهو في موقفه بين يدي الله يوم القيامة لا يتحرك من ذلك المكان حتى يسأل عن أربع. أي الأسئلة؟ السؤال الأول عن عمره فيما أفناه، السؤال الثاني عن جسده فيما أبلاه، بماذا أبليت جسدك؟ عن علمه ماذا فعل به، ماذا عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المرء الصالح المصلح الله سبحانه وتعالى يرزقه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينجيه من الهلاك، ينجيه من الدمار. الله سبحانه وتعالى يتكلم معك ويقول لك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله جل جلاله يحفظ ذريته في سورة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. حتى أن المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا أولئك الأولاد ما كان يعرف عنهم عملا صالحا، ما كان لديهم عمل صالح. وقالوا أيضا بأن بينهم وبين ذلك الأب الصالح 7 آباء. الله يحفظ لهم ذريتهم. الله سبحانه وتعالى يمكنهم في الأرض. العزة والجلال أن تكون مكرما معززا في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فماذا فعلوا حتى يستحقوا ذلك الجزاء؟ الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ما قال صلوا، أقاموا الصلاة في أنفسهم وفي ذاتهم. أقاموا الصلاة
كما ينبغي بالتمام والكمال وآتوا الزكاة هذا هو الإصلاح الاجتماعي وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. Veuillez vous avancer s'il vous plaît, parce que là ça commence à remplir. Je vois il y a encore beaucoup d'espace, je vois des espaces. Ne faites pas attention aux traits pour la prière, on verra ça après Inch'Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi la yanbaghi as-sujudu illa lahu, was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré. Et personne autre que lui ne mérite d'être adoré. Prière et paix sur son prophète Muhammadin alayhi salatu wa salam, qui est l'imam des muttaqin, l'imam des as-salihin. As-salihin, ça veut dire quoi as-salihin? Dans la traduction il y a écrit les vertueux. Mais en vrai vertueux ça ne nous parle pas assez. As-salihin c'est encore plus fort que ça. As-salihin, dans la langue arabe, as-salihin c'est le contraire de mufsidin. Mufsidin c'est qui? C'est les corrupteurs. Donc quand on comprend comme ça, on comprend mieux. Donc ça veut dire quoi salihin? C'est ceux qui réforment, c'est les réformateurs, c'est ceux qui font le bien autour d'eux. C'est le plus. Quand ils se trouvent dans un endroit, ils font le bien, d'une manière ou d'une autre. Certains pensent que pour que l'humanité devienne meilleure, il faut réformer. Et chacun comment il pense. Il y en a, ils vont dire qu'il faut changer les idéologies. Il y en a, il faut mettre l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que Aslan, eux, ils voient les femmes en bas. C'est pour ça qu'ils sont posés, qu'ils essayent de répondre à cette question-là. Parce qu'ils sont tombés dans ce piège-là. Alors que jamais dans l'islam, on avait cette pensée-là. Dans l'islam, je dis bien, je dis pas dans les traditions. Il y en a qui pensent qu'il faut faire une égalité d'économie. Il faut faire une réforme d'économie. Et là, quand il y aura la justice, quand tout le monde aura son rizq, quand tout le monde sera riche, alors qu'est-ce qui se passera? Alors tout se passera bien dans l'humanité. Il y en a qui pensent que ça c'est à travers la science. Il y en a qui pensent que si tout le monde apprend, alors il n'y aura plus d'ignorants. Et quand il n'y aura plus d'ignorants, tout ira mieux sur terre. Mais il y aura toujours des ignorants. Il y aura toujours des ignorants. Il y aura toujours des gens qui connaissent et des gens qui ne connaissent pas. Sunnatullah, la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Donc là, comment Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de l'islah, la réforme. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la réforme ou le réformateur, il nous dit, premièrement, c'est le contraire du corrupteur et de la corruption. Ensuite, il nous dit que c'est la mission des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite Shu'aib alayhi salam qui dit quoi? Qui dit, in uridu, je ne veux, illa l'islah, je ne veux que quoi? Que l'islah, que réformer, faire le bien. Mastata'. De ce que je peux. Fais ton maximum. وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ. Le résultat, il appartient à Allah. Mais nous, on doit faire notre maximum. Comment on réforme? Dans le Coran, il est cité que pour réformer, comment on doit réformer? Avec quoi? Avec deux choses. La première chose qu'on doit appliquer, qu'on doit mettre sur nous, qu'on doit appliquer sur notre personne, c'est qu'on doit appeler les gens vers le bien. Et Allah il dit pas vers les ordres d'Allah, il dit vers le bien, parce que tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils mènent à une seule chose, la bonté et le bien. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle ici, il appelle les gens vers le bien, bil ma'ruf. Il n'a pas dit vers awamirillah, vers les ordres d'Allah, parce que les ordres d'Allah aslan, à l'origine, c'est le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous a fait une législation pour nous? C'est pour son intérêt? Non, hasha walillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une législation comme ça gratuitement, sans cause. Il y a des causes, il y a une finalité, c'est pour notre bien. Et dire que Allah subhanahu wa ta'ala il tire un bénéfice de sa législation, ça serait l'insulter. Pharaon qui se disait Seigneur et qui se disait Allah, qui se disait Dieu sur terre.
Lui, quand les esclaves ils sont partis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, toute la ville ne marchait plus. Et quand la ville ne marchait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti courir après eux. Parce qu'il avait besoin de ces esclaves. Et ces esclaves-là, ils lui tiraient un bénéfice. C'est vrai, c'est pas vrai? Allah subhanahu wa ta'ala ne tire pas de bénéfice de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous me reniez, tant pis pour vous. Si vous m'acceptez, c'est pour vous. Et si vous me reniez, tant pis pour vous. Al-Islah, on va le faire en deux choses. La première chose, c'est qu'on va appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre personne. Et on va s'interdire le mal. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'autour de nous, on va appliquer la même chose. C'est qu'on va interdire le mal et appeler les gens vers le bien. La réforme, comment elle se fait? Elle ne se fait pas avec l'intention seulement. Dire tu penses, moi je veux réformer, je veux changer, je ne suis pas bien, je fais une bêtise et je veux changer. Ça ne suffit pas tout seul. Ça ne se fait pas qu'avec la parole. C'est pas bien ce que vous faites. Ça, c'est pas bien. Non, ça ne suffit pas. Ça se fait avec les actes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, dans 99 versets dans le Coran, Allah il dit Alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu, Allah azza wa jal. Il a parlé aux croyants 99 fois dans le Coran. Mais ce verset-là, Alladhina amanu wa amilu salihat. Pourquoi ils sont ensemble? Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa amilu salihat, qui ont fait les actions. N'importe quelle action? Non. Les actions de bien. As-salihat. Des actions réformatrices, des actions qui font le bien autour de soi. Toi, qu'est-ce que tu as fait du bien? Qu'est-ce que tu as fait de bien pour la communauté? Qu'est-ce que tu as fait de bien pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi ton rôle dans la société? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent, de ta force, de ta puissance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, de ta santé? Qu'est-ce que tu as fait de la science qu'Allah azza wa jalla t'a donnée, quelle qu'elle soit cette science religieuse ou non religieuse? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi ton rôle dans la société d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit La tazulu qadama abdin, c'est-à-dire les pieds de tout à chacun, tout le monde, personne ne pourra bouger de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, devant Allah, personne ne pourra bouger jusqu'à qu'on lui posera 4 questions. Quelles questions? On nous posera des questions à propos de notre âge, de notre vie, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que tu as fait de... Tu as 70 ans, tu as fait quoi de tes 70 ans? Tu as 35 ans, tu as fait quoi de tes 35 ans? Pour Allah, mesure. Regarde, pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait ci, c'est pas assez, je dois faire plus. J'ai rien fait. Subhanallah, je dois changer ma mentalité, je dois me réformer. On lui posera aussi la question sur son corps. Qu'est-ce que tu en as fait de ton corps? Tu l'as utilisé dans quoi? On lui posera aussi la question sur sa science. Je répète, quelle qu'elle soit cette science. Dans quoi tu l'as pratiqué? Est-ce que tu l'as enseigné? Est-ce que tu as fait quelque chose de bien? Si tu n'en as pas fait quelque chose de bien, cette science-là ne te sert à rien. Et la dernière question sur ton argent, d'où tu l'as tiré? Du halal ou du haram? Et vers quoi tu l'as dépensé? As-salih, celui qui est salih, qui est vertueux, celui qui est réformateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui promet une vie dans ce bas monde qui est bonne, qui est sereine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit hayatan tayyibah, on va les récompenser dans ce bas monde. Avec quoi? Avec une vie qui est tayyibah, qui est bonne. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège cette personne de quoi? Il la protège de l'halak, protège des gros problèmes, des tremblements de terre, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, jamais il anéantira un peuple alors que parmi eux il y a des gens réformateurs qui essaient, ils font leur maximum. C'est pas des gens c'est tout ils ont réformé, mais ils sont tout le temps en constante, ils essayent de travailler là où ils sont. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège les vertueux, il leur protège qui? Il leur protège leurs enfants, comme il est cité dans Surat Al-Kahf. Ceux qui Al-Khidr, il était avec Sayyidina Moussa et ils ont rebouché un trou.
Et quand il lui a expliqué c'était quoi l'histoire, il lui a dit ce mur-là, il appartient à des orphelins. Et leur père, c'était quelqu'un de vertueux, quelqu'un de réformateur, qui faisait le bien autour de lui. Et à cause de leur père, Allah subhanahu wa ta'ala, leur père qui est décédé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de leur protéger leurs biens. Et les mufassirin, quand ils arrivent à cette histoire, ils nous disent deux choses. La première des choses, ils nous disent entre ces enfants-là et leur père, vous savez il y a combien de générations? 7 générations. Deuxième chose, on nous dit quoi? On nous dit que ces enfants-là, on ne leur connaît pas une action de bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parce que leur père c'était quelqu'un de vertueux, parce que leur père il faisait le maximum, il faisait le bien autour d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire plaisir, parce que qu'est-ce qui est plus cher à nos yeux que nos enfants? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu récompenser, a voulu protéger ses enfants pour lui. Donc on va changer de sujet, le dernier sujet qu'on va aborder, un petit sujet Inch'Allah. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la dernière semaine, la date vient bientôt à échéance. Pourquoi? Pour les élections. On avait déjà parlé sur les élections. Donc, comme on avait dit la dernière fois, si on n'est pas présent dans ce terrain des élections, si on n'a pas de poids, alors ce n'est pas à notre avantage. Si on ne parle pas, si on ne s'exprime pas, alors on est muet. Et si on est muet, eh ben on nous met dans le côté et personne ne tire d'attention à notre sujet. Même dans les mosquées à l'origine, on n'est pas représenté. Quand on regarde, quand vous sortez, regardez le tableau à gauche, le nombre d'adhérents, j'ai vu ça la dernière fois, j'étais choqué. Là, subhanallah, alhamdoulilah, regardez, on est combien? Nombre d'adhérents, il y en a 124. C'est normal ça? C'est pas normal. Et je me suis dit peut-être que c'était trop cher. J'ai demandé c'est combien? 10 euros. Mais là, direct, on va compter. 10 euros fois 12, ça fait 12 mois. Mais pour le haram, tu comptes. Quand tu arrives devant quelque chose d'autorisé ou quelque chose d'interdit, tu comptes pas. Mais quand c'est pour la religion, 10 euros, 12, ça fait 120 euros par an, ça fait cher. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait cher. Est-ce que tu comptes ce que tu gagnes, ton salaire, tu le comptes fois 12? Tu le comptes pas ça. Mais quand il s'agit de payer, quand il s'agit de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui va payer l'électricité? Qui va payer l'eau? On va envoyer la facture à al-haram, al-majid al-haram. Donc il faut, toute association, c'est les adhérents qui payent. Donc il faut se réveiller un peu. Toutes les autres communautés, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais nous, toujours, dans toutes les mosquées où je suis passé, subhanallah, toujours le même problème. Les adhérents, ils ne veulent pas, ils essayent toujours de contourner. Je ne sais pas, est-ce que c'est juste les gens qui viennent à al-fajr qui payent et les autres, ils ne payent pas? Donc il faut être un peu raisonnable sur ce sujet-là. Et il faut être logique un minimum. Il faut être respectueux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu viens, tu fais le wudu ici, l'électricité tourne, et des activités qui tournent ici. Donc c'est un minimum. Donc pour revenir à notre sujet, les votes, les élections, les savants ils ont parlé. Et leur parole elle est précieuse. Pourquoi elle est précieuse? Parce que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas parmi nous. Deux, c'est un contexte qui n'est pas apparu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un nouveau contexte. Donc la parole des savants, elle est précieuse. Et on va prendre qui comme savant? Les gens qui connaissent le contexte, qui connaissent les avantages, les désavantages de telle ou telle loi, ou telle position. Donc on va prendre des savants qui connaissent le contexte. Et en France, alhamdoulilah, on a des savants. Celui qui va dire qu'il n'y a pas de savant, il ne connaît pas. Ou alors lui, ça va être notre savant. Une de deux. Donc on va regarder qu'est-ce que les savants ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils nous disent à ce sujet-là. Donc les savants ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il est de notre intérêt d'être présent sur les listes, je dis bien présent sur les listes électoraux. Après faites ce que bon vous semble, vous pouvez voter blanc, vous pouvez voter pour un tel ou une telle, ça c'est votre problème. Mais au moins être présent sur les listes électoraux pour dire qu'on est présent. Il y a des musulmans, il faut en tenir compte. Il faut aller les voir et voir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc on doit faire ce qui est de notre intérêt. On doit s'exprimer, sinon on devient muet, et si la personne est muette, on n'en tient pas compte comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on doit faire le bien autour de nous, l'islah, réformateur. Et quand je dis le bien autour de nous, c'est pas juste envers les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, on finit avec ce verset, il dit quoi? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens le bien. Il n'a pas dit وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا. Et dites aux gens le bien. Si ça c'est juste la parole, comment ils doivent être les actes? Si Allah subhanahu wa ta'ala il dit quand tu arrives vers les gens, quels qu'ils soient, ben, tu dois bien parler. Si tu parles bien, eh ben, il est normal que tu dois avoir des actions envers eux qui sont bonnes. Donc juste avant de finir, Inch'Allah on a quelques annonces. On a بعض الإعلانات. الإعلان الأول مسجد تور أتى إلينا
Donc la mosquée de Tours elle est venue à nous aujourd'hui pour collecter des fonds لجمع التبرعات فنرجو منكم إن شاء الله أن تجتهدوا في هذا الأمر وأن تعطوا لهم ما وفقكم الله. Et on vous demande Inch'Allah de ne pas qu'ils viennent pour rien, c'est pas bien. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils repartent Inch'Allah mu'azzazin mukarramin, qu'on leur donne un bon, qu'on leur donne chacun, si chacun il donne 1 euro, alors ils s'en sortent bien. Donc on va les aider dans leur projet comme eux ils nous aident dans notre projet Inch'Allah. Et c'est pas pour ces gens-là qui viennent, quel que soit leur visage, mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand toi tu donnes dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on leur souhaite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter dans leur projet. Ensuite, Inch'Allah, يوم الأربعاء يكون درس فقه مع الشيخ قيطون إن شاء الله يوم الأربعاء 25 بعد صلاة العصر. Donc après Salat al-Asr, le mercredi 25, après Salat al-Asr, il y aura un cours de jurisprudence avec Cheikh Gueton, Inch'Allah. Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le site ou sur papier, vous les mettez dans la boîte à suggestions. Donc on va faire dua et on n'oublie pas Inch'Allah, il y a beaucoup de gens subhanallah qui sont atteints par la maladie. On demande à ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux qui sont atteints par la maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les guérisse. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui ne sont pas atteints par la maladie, qu'Allah azza wa jalla les protège de la maladie. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Allahumma aslihna bil Qur'an. اللهم أصلحنا بالقرآن اللهم اجعلنا صالحين مصلحين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. Le nourrisson qui est malade, la personne qui a fait dua la personne qui a fait dua pour son cousin, la personne qui est dans le coma, la personne qui est sortie de rétablissement, qui est sortie de l'établissement, qui est sortie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les guérit parce que nous on peut rien pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala il peut les guérir. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم يا رب المستضعفين اللهم يسر لهم أمورهم في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبد قال آمين.